not only the birthday, but the victory and success of their 1 year rule in Telangana state. Let me highlight few things. If I have to give 1 is the worst, 10 being the best, 5 being the neutral, I would give Telangana Congress Party -1 because of their total failures in the last 1 year. People of Telangana said goodbye to family rule of KCR because a surplus went to 7 lakh crore debt. But what Revanth Reddy promised completely fooled the people of Telangana. Number 1, he said, go ahead and borrow more money, 2 lakhs. As soon as I become CM, the next day, same day, I will waive your debt, farmers. He not only failed his original promise, he increased 1 lakh crore debt within the last 1 year. Don't confuse with the facts. Number 2, very few percentage people have been given farmers what they have been promised. 78% farmers have not been given debt forgiveness. Number 3, he said we will start Dharani portal, stop the injustice of KCR, TRS, BRS party. After 1 year, they don't even talk about Dharani portal. Instead, they are completely occupying all other illegal lands. Number 4, Hydra, the worst policy in Indian history. 482 buildings worth 56,000 crores have been illegally, without due process, without notice, have given, and I argued that matter. Honorable Telangana High Court done a justice. Follow the law, give the notice, then only you destroy the illegal construction. Who they have destroyed? Whoever not paid the money. Who they have not destroyed? Whoever paid the money, and whoever not paid the money, they destroyed. Have they built any buildings in the last 1 year? Have they brought any companies in the last 1 year? How many companies have left? 162 companies approximately left Telangana because of the failed rule of Revanth Reddy and Sonia Gandhi rule. If I keep on going, let us talk about unemployment. We'll create jobs. We'll give monthly. They have not created jobs. They have not given 60 lakh unemployees. Any monthly, what they need, 5-10,000 rupees. This government has miserably failed. Healthcare is the worst right now in Telangana. Education, we will change everything. KCR failed, we will succeed. What Revanth Reddy promised. Any success in education? Education is a failure. Healthcare is a failure. Freebies, 6 guarantees. Any guarantees have they given? With fact-based information? When Revanth Reddy said before he was elected, we lie because people believe lies only. How long are they going to believe? So now I am calling upon 12,000 sarpanches of Telangana. Listen to me carefully. You've seen the failures of BRS, 7 lakh crore debt. You are committing suicide. Don't do that. Now you have a choice. Congress is proven a failure. Let us quit this caste politics. 0.5% BRS caste Velamas ruling for 10 years, before that 5 years, and 5% Reddy community, 12 Reddys are ruling for 78 years. But we are BCs, never been given an opportunity by the Congress, by the BRS, or by any other party. Therefore, let's end the corrupt Congress rule, corrupt KCR rule, and start our own power to prove. Enough is enough. All the sarpanches, I am touring from
12th December to every area, every district. Join me. Let us contest in Praja Shanti Party. What they promised in 100 days development, they miserably failed in 365 days. I will show the development in 100 days. January 21st, 25th, 29th, you contest from Praja Shanti Party. January 30th, let us win. Within 100 days, February, March, April, by May 10th, we will show the whole 786,000 villages of India how Telangana villages will be developed. Whoever wins. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 365 రోజులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. చూడండి, ప్రజా విజయోత్సవాలు, ప్రజా పాలన అంటే ప్రతి ఒక్కడికి చెవులో పువ్వు పెడుతున్నారు. అంటే మనం అంత మూర్ఖులం. ఇది రేవంత్ రెడ్డి పాలన, రెడ్ల పాలన, ప్రజాపాలన మీ అందరికీ తెలుసు. 12 మంది రెడ్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు, కానీ ఒక్క బీసీని ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిందా 78 సంవత్సరాల్లో? లేదు. ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలు ఒకటేనా నెరవేర్చారా? లేదు. బంగారం ఇస్తానని ఇచ్చారా? లేదు. రుణమాఫీ చేస్తాం కాదు, ఇంకొక 2 లక్షలు అప్పు చేసుకోండి. డిసెంబర్ 1న ఆయన ఏమన్నాడు? 3వ తారీఖుని ఎలక్షన్ అయితే ఇంకో 2 లక్షల అప్పు చేసుకోండి. డిసెంబర్ 7ని ముఖ్యమంత్రి అవగానే ఇప్పుడున్న 2-3 లక్షలు, కొత్తగా మీరు అప్పు చేసిన 2-3 లక్షలు రుణమాఫీ. రైతులందరికీ పువ్వులు పెట్టారు. నిరుద్యోగులారా, పాలన అన్న రావాలి, రేవంత్ రావాలి, పాలన మారిపోద్ది. అరే 54 సంవత్సరాలు మనల్ని ఫూల్ చేశారు, ఇప్పుడు మరలా ఒక్క ఉద్యోగం ఇచ్చారా? గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు 11,000 భర్తీ చేయడం అది వేరా. నేను అంటుంది 60 లక్షల నిరుద్యోగులు ఉన్నారు తెలంగాణలో. 6,000 ఉద్యోగాలైనా ఇచ్చారా? ప్రైవేట్ కంపెనీలు తెచ్చారా? హైడ్రా పేరుతో డబ్బులు ఇవ్వని బిల్డింగ్లు అనేకం కూర్చేశారు. రుజువులతో తెలంగాణ హైకోర్టులో ఆర్గ్యూ చేసి నేను చీఫ్ జస్టిస్ కోర్టులో వాళ్ళ ముందు పెట్టాను. చట్టవిరుద్ధంగా హైడ్రాను పెట్టారు. చట్టవిరుద్ధంగా ఆ 482 బిల్డింగ్లు 56,000 కోట్లు విలువని కూల్చేశారు. చట్టవిరుద్ధంగా ఇన్ని చేస్తున్నప్పటికీ ధర్నాలు ఎవరైనా చేస్తే వెంటనే అరెస్ట్. నిన్న సర్పంచ్లు మాకు కేసీఆర్ ఇవ్వలేదు, అప్పులు తీర్చలేదు, అభివృద్ధి చేయలేదు, జీతాలు ఇవ్వలేదు, మేము చేసిన అప్పులు కూడా తీర్చలేదు, తిరిగి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 1,00,000 కోట్లు అప్పు చేశారని ధర్నా చేస్తే లాఠీ చార్జీలా? ధర్నా చేస్తే అరెస్టులు చేయడమా? ఇదా ప్రజాపాలన? ప్రజల్ని అరెస్ట్ చేసే పాలన, ప్రజలకు అవినీతి పాలన. ఇది కేవలం కుల పాలన, ప్రజా వ్యతిరేక పాలన. సిగ్గు లేకుండా విజయోత్సవాలు చేసుకుంటున్నారు. 1,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి, 1,000 కోట్లు సంపాదించి ఎలక్షన్లకి పంపిస్తున్నారు హెలికాప్టర్లో, ఏరోప్లైన్లో. ప్రజలారా గమనించండి, ముఖ్యంగా గమనించండి. కేసీఆర్ పాలన చూసేసాం, మరో ఆయనకి అవకాశం ఇవ్వరు. ఎందుకంటే 1,50,000 కోట్లు మిగిలి ఉన్నది, దాదాపు 7 లక్షల కోట్లు అప్పు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి వస్తే అప్పు తీరుతుంది అంటే అప్పులు పెరిగిపోయాయి. రైతులకు న్యాయం జరుగుతుందంటే రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువైపోయాయి. నిరుద్యోగులకు న్యాయం జరుగుతుందంటే నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువైపోయాయి. ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ బాగు చేస్తామని ఇప్పుడు హాస్టల్ పట్టించుకునేవారే లేరు. సరికదా మంచి చేస్తున్న మన చారిటీ సిటీ మీద పడ్డారు. ఎందుకు? ఇప్పుడు మనం సక్సెస్ అయిపోయాం. రేపు జనవరి 21, 25, 29 రాబోయే సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో మాకు కేసీఆర్ వద్దు, రేవంత్ రెడ్డి వద్దు, ప్రజాశాంతి పార్టీయే, డాక్టర్ కేఏ పాల్ ఇప్పుడైనా అవకాశం ఇద్దామని ప్రజల నిర్ణయానికి వస్తే మా స్టేట్ కోఆర్డినేటర్లు గ్రామాలు
నియోజకవర్గాలు తిరిగి కమిటీలు వేసి 99 కమిటీలు వేస్తే ఇప్పుడు లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 100 కోట్లు పబ్లిసిటీ స్టంట్ మాత్రమే. కనుక ఈరోజు సోనియా గాంధీ ఏం చేయాలి అంటే తక్షణమే ఇండియా అలయన్స్ని రన్ చేయడం ఫెయిల్ అయ్యారు కాబట్టి మమతా బెనర్జీని దానికి చైర్మన్గా చేసి నడలేని మాట్లాడలేని ఖర్గేని నేమ్సేక్ లీడర్గా చేసే కంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక బీసీ నాయకుడిని లీడర్గా చేస్తే, ఎందుకు ఆవిడకి 78 సంవత్సరాల వయసులో రాజకీయం అవసరమా? నిలలేనప్పుడు మాట్లాడలేనప్పుడు ఇదిని అప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీ బ్రతుకుతుంది, అప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీకి విలువ పెరుగుతుంది, అప్పుడే కనీసం కాంగ్రెస్ పార్టీకి మళ్ళా లైఫ్ వస్తుంది. ఇలాంటి దొంగ ప్రామిసులు కర్ణాటకలో చేసి ఫెయిల్ అయ్యారు, తెలంగాణలో చేసి ఫెయిల్ అయ్యారు, మహారాష్ట్రలో ప్రజలు మీకు బుద్ధి చెప్పారు. అయినప్పటికీ ఈ పబ్లిసిటీ స్టంట్ మారలేదు. కనుక ప్రజలారా, ముఖ్యంగా సర్పంచులను అడుగుతున్నాను, యూత్ను అడుగుతున్నాను, మీరు మీ సర్పంచులు కలిసి నేను డిసెంబర్ 12 నుండి జనవరి 29 వరకు తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాలు, నియోజకవర్గాలు, గ్రామాలు టూర్ చేస్తున్నాను. రండి. ఇంకెంతకాలం ఈ అవినీతి పాలన, కుటుంబ పాలన, కుల పాలన? మన బీసీలు మనం గెలిపించుకుందాం. క్లియర్గా వినండి. 5% ఉన్న రెడ్డిలు 12 సంవత్సరాలు, 12 మంది ముఖ్యమంత్రులు 78 సంవత్సరాల్లో 55 సంవత్సరాలు వేయలేరు. 0.5% ఉన్న వారు కేసీఆర్ కుటుంబం, కేసీఆర్ కులపాలన 10-15 సంవత్సరాలు జరిగింది, 2 ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు. 60% ఉన్న మన బీసీలు ఇంకెంతకాలం జెండాలు మోస్తాం? ఆర్టికల్ ఈక్వాలిటీ 14, అందరికీ ఈక్వాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంబేద్కర్ ఇచ్చారు కదా. మరి ఎప్పుడు ఈక్వల్గా మనం కనీసం ఈక్వాలిటీ లేదు సరి కదా. మనకి వాళ్ళేదో సీట్లు ఇస్తే దండుకోవడం తప్ప, అడుక్కోవడం తప్ప, జెండాలు మోయడం తప్ప మనకేం మిగిలింది? ఇప్పుడైనా కన్నులు తెరవండి. ఇది మనకు అవకాశం. ఒక బీజేపీకే కాదు, కాంగ్రెస్కే కాదు, బీఆర్ఎస్కే కాదు, దేశంలో ఉన్న కుల పాలన అంతం చేయడానికి మంచి అవకాశం. జనవరి 21, 25, 29 సర్పంచులారా రండి. 100 రోజుల్లో మీ గ్రామాభివృద్ధి నేను చేసి చూపిస్తా. 55 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ చేయని అభివృద్ధి, 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ చేయని అభివృద్ధి 100 రోజుల్లో చేసి చూపిస్తా. మీరు ప్రజాశాంతి పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచిన 100 రోజుల్లో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 38,000 గ్రామాలు ఉన్నాయి. మేము డైరెక్ట్గా 25,000 గ్రామాలకి ఇప్పటికీ వితంతువులు సపోర్ట్ చేసాం, అనాథులు సపోర్ట్ చేసాం, సదాశివపేట లాంటి చారిటీ సిటీలు 26 ఆపరేట్ చేసాం. రాజకీయ పవర్ లేకుండా మనకి ఎఫ్సిఆర్ఏలు ఇక్కడ రిలీజ్ చేయట్లేదు గవర్నమెంట్. మనది పొలిటికల్ పార్టీ, మనం గెలగలము. ఎస్సీ ఎస్టీ, బీసీ, ఎస్సీ ఎస్టీ, క్రిస్టియన్, ముస్లిం ఏకం అవ్వగలరు అనే స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ సర్పంచులు గెలిపించి చూపిస్తే మన ఫ్రోజన్ ఫండ్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. రెండోది, పీస్ మిషన్ రెస్టోర్ అవుతుంది. తద్వారా చారిటీల ద్వారా ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో 5 లక్షల కోట్లు, దేశంలో 100,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అభివృద్ధి చేశాము గనుక ఇప్పుడు మరలా చేయగలమనే నమ్మకం ప్రజలందరిలో ఉంది. కానీ విలేజ్ లెవెల్లో స్ట్రక్చర్ ఏర్పడాలి. ఇప్పుడు మేము అందుకే విలేజ్ కమిటీలు వేస్తున్నాం. కనుక ఈ సర్పంచ్ ఎలక్షన్లో పోటీ చేయడానికి సర్పంచులకు ఎందుకు యూత్ లీడర్స్ ఓకే, కేసీఆర్ని చూశారు వద్దన్నారు, రేవంత్ రెడ్డిని చూశారు వద్దంటున్నారు. ఇంకెవరున్నారు? బీజేపీ లేదు తెలంగాణలో. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 0.8%, తెలంగాణలో 4%. ఏదో లీడర్స్ ద్వారా 5, 10, 15% రావచ్చు. కానీ ఇంకొక గతి లేక బీజేపీకి ఆప్షన్ ఇచ్చారు. మనమైతేనే అభివృద్ధి. ఎందుకంటే దేశం అంతా బీజేపీ ఫెయిల్ అయిపోయింది కదా. కాంగ్రెస్ 1,00,000 కోట్లు సంవత్సరానికి అప్పు చేస్తే బీజేపీ 1,00,000 కోట్లు నెలకు అప్పు చేసింది. సో
అవును, చక్కగా గెలుస్తున్న ఈవీఎంల ద్వారా. చిత్తశుద్ధి ఉంటే, నేను ఇప్పుడు మరలా మీకు చెప్పలేదు బ్రేకింగ్ న్యూస్, ఈవీఎంలు రివ్యూని మరలా ఫైల్ చేశాను, ఆ 10 పాయింట్స్ వినిపించాను ఇంటర్నల్ స్ట్రాటజీతో. ఈవీఎంలు కాకుండా బ్యాలెట్ పేపర్ ఎలక్షన్ పెడితే అప్పుడు నిజమైన సత్తా, ప్రజల సత్తా, ప్రజాపాలన అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఇండైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఈవీఎంలు ఒకటి ట్యాంపర్ చేస్తున్నారు, రెండోది ఈవీఎంలు రిప్లేస్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. 60 లక్షల ఈవీఎంలు 40 లక్షల అఫీషియల్గా వాడుతున్నారు, 20 లక్షల అన్అఫీషియల్గా వాడుతున్నారు. బీజేపీకి స్టేట్ల అవసరం లేదు. మన హైదరాబాద్ని టెరిటరీ చేద్దామని మహారాష్ట్ర లాంటి డబ్బున్నాయి తప్ప. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు బ్యాంక్రప్ట్ అయిపోయారు. వాళ్ళకి ఏం కావాలంటే దేశం. ఈరోజు నా మాటలు వినండి, ఇంకొక 10 సంవత్సరాలు కాదు 30 సంవత్సరాలు ఈవీఎంలు ఉంటే బీజేపీయే రూల్ చేస్తుంది. లైఫ్లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ కానీ స్టేట్లు గెలుస్తారు, పూర్తిగా అనుమానం రాకుండా. ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ అంటారు దీన్ని. స్టేట్లు గెలనిస్తారు. రీజనల్ పార్టీస్ ఎవరు వాళ్ళకి లోబడితే వాళ్ళ మీద సిబిఐ రైడ్లు ఉండవు, ఐటీ రైడ్లు ఉండవు, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉండవు, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దగ్గర చూడరు. 94% ఎవరైతే బీజేపీతో కలిశారో వాళ్ళకి క్లీన్ చీట్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళకే కంపెనీలు ముట్టగడుతున్నారు. ఒక ఆయనకి 2 లక్షల కోట్లు కంపెనీలు ఇచ్చారు, ఇంకొక ఆయనకి అదానీ అంబానీలకైతే దేశాన్నే అమ్మేశారు. ప్రైవేటైజేషన్ పేరుతో సర్వనాశనం అయిపోయింది. ద రియల్ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ కంట్రీ ఈస్ డెమోక్రాటిక్ ఎలక్షన్ విత్ బ్యాలెట్ పేపర్. నెంబర్ 1, Congress ruled the state for 55 years. The country destroyed its economy and foundations. Number 2, in Telangana they have been a total failure. Number 3, they failed all 6 promises. Unemployed are becoming more unemployed, farmers are committing suicide, total failure. So there need to be a radical change, a drastic change. Otherwise India could become Sudan, Sri Lanka, Pakistan, Greece, Venezuela, one of the richest countries, Nigeria, one of the richest countries, because we have a bubble economy. We don't have the real foundational economy. Review petition, I have given a very 10-point presentation. If any judge reads that, I've already filed it, already approved it, and the review petition 10 points reads, even Modi government will say, let us conduct the election with ballot paper, if they really want a clean image. Otherwise, whole world is talking about Indian elections are rigged. Every party, I said, I met 18 of the top 25 political party leaders of this country. All want only ballot paper election. కరెక్టే, కోర్టు ఎందుకు కొట్టేసింది? చట్ట విరుద్ధంగా కోర్టు కొట్టేసింది. ఆర్టికల్ 32 ఏం చెప్తుంది? యూ కెన్ అప్రోచ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఫర్ దీస్ ఫాలోయింగ్ రీజన్స్. With 12 prayers, 7-point presentation, I have approached the Honorable Supreme Court with clear fundamental rights, human rights, electoral rights, individual rights, as per the preamble, as per the Constitution, Article 14, 19, 21. There is no reason for the court. I don't know why Mr. Justice Vikram Nath failed to understand the importance, the most important of the elections. Therefore, I am asking the Honorable Court again to review their order and to give me an opportunity. Read what I presented. Any person with common sense will support me. Every political party, out of 25 major parties, 18 are openly supporting, 4-5 are indirectly supporting. Only BJP party and 2 other parties are not yet supporting ballot paper. Otherwise, if all other parties quit contesting elections, because they will never win.
national elections with EVMs. Because it is proven. Hari Prasad proved it. Elon Musk is proving it. Experts are proving it. So there is no more investigation needed. It is proven EVMs can be tampered. In 40 days, EVMs can be replaced. Thank you. సార్ మీరు ఓన్లీ ఫారెన్ ఫండ్స్ కోసమే దేశంలో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నాకేం ఫండ్స్ ఇస్తున్నాయి, ఎఫ్సిఆర్ఏలే లేవు. నేను రాత్రనక పగలనక కష్టపడి సత్యం మాట్లాడుతుంది నేను ఒక్కడనే. పవన్ కళ్యాణ్ లాగా ప్యాకేజ్ స్టార్ అయిపోలేదు కదా, పాదాలు పట్టుకుంటూ జాబ్ కొరకు అమ్ముడు పోలేదు కదా. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాకు రాజ్యసభ ఇచ్చి ఫారెన్ మినిస్టర్ ఇచ్చారు. ఈ 5 days బ్యాక్ ఇచ్చిన ఆయన పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన సల్మాన్ ఖుర్షిద్ గారు వచ్చి నన్ను హోటల్లోనే కలిశారు. నేనున్న హోటల్లోనే, సార్ న్యాయం జరగాలి, మీ ద్వారా జరుగుతుంది దేశానికని 100 మంది కాంగ్రెస్ లీడర్స్, బీజేపీ లీడర్స్, ఇండిపెండెంట్ లీడర్స్, ఎంపీలు కలుస్తున్నారు. టీడీపీ ఎంపీలు కలిశారు, వైసీపీ ఎంపీలు కలిశారు, బీఆర్ఎస్ ఎంపీలు కలిశారు. వాళ్ళందరూ కోరుకుంటూ మార్పు కేవలం నా ద్వారా వస్తుందని. కానీ ప్రజల్లో చైతన్యం వచ్చి యూత్ బయటకు వచ్చి అరే కాంగ్రెస్ బాగాలేదని బీఆర్ఎస్కి వేద్దాం, బీఆర్ఎస్ బాగాలేదని బీజేపీకి వేద్దాం. అరే అన్నీ చూసేసాం కదా, ఇంకెంతకాలం చూస్తారు? కేజ్రీవాల్ పార్టీ దగ్గర నుంచి, పంజాబ్ నుంచి మనం లెసన్స్ నేర్చుకోవాలి. ఢిల్లీ నుంచి మాకు అకాలీదళ్ వద్దు, బీజేపీ వద్దు, కాంగ్రెస్ వద్దని కేజ్రీవాల్ని, ఆమ్ ఆద్మీని పంజాబ్లో గెలిపించారు. మాకు బీజేపీ వద్దు, కాంగ్రెస్ వద్దని ఇక్కడ మన ఢిల్లీలో 3 సార్లు కేజ్రీవాల్ గెలిపించారు. మరి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటే నన్ను నమ్ముతున్నారు. కానీ నేను ఉంటానా అని అనుమానం. ఇప్పుడు ఆ అనుమానం పోయింది. ఎందుకంటే నేను గత 5 సంవత్సరాలు రాత్రి పగలు అమెరికా వెళ్ళినా 1 వీక్లో తిరిగి వచ్చేస్తున్నాను. సంవత్సరానికి 3-4 వారాలు బయట ఉంటున్నాను. 52 వారాల్లో 48 వారాలు ఇండియాలో ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు అనుమానం పోయింది. అరే ఇంత పెద్ద ఆయన ప్రపంచాన్ని, శాంతిని, యుద్ధాలు విడిచిపెట్టేసి మన ఇండియాలో ఉంటారా అన్న అనుమానం ఉండేది 2019 వరకు. ఇప్పుడు అనుమానం పోయింది. ఎందుకంటే నేను ప్రజల మధ్య ఉంటున్నాను కాబట్టి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.